তাহলে এইটা থেকে হবে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 2। ঠিক আছে, আজকের এখান থেকে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 2 শুরু হবে। এইখানে দেখো কি করা হয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক ট্রান্সফার ফাংশন বলা হচ্ছে। ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্কগুলোকে আমরা বিভিন্ন ট্রান্সফার ফাংশন দিয়ে প্রকাশ করি। সাপোজ ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ ইকুয়েশন এটা। এখানে V ইকুয়াল টু হবে মাইনাস voltage equation V equal 1 by C 0 to 1 is a limit, okay, IT dt, okay, IT is equal to C dV by dt। এগুলো আমরা জানি, এই ইকুয়েশনগুলো আমাদের আগেই সার্কিটেই পড়ানো হচ্ছে এই ইকুয়েশনগুলো অলরেডি। আর এখন ভোল্টেজ কারেন্ট, এখানে আরেকটা ইকুয়েশন দেখানো হচ্ছে ভোল্টেজ চার্জ, সরি QT এর সাথে ভোল্টেজের সম্পর্ক ফর ক্যাপাসিটর। And this is the impedance ZS is equal to VS versus by VS by IS, এবং admittance YS equal to IS over VS। এইটা সমান সমান CS পাচ্ছি আমরা। এগুলোকে দেখতে পাচ্ছ যে এগুলোকে অলরেডি ফর্মে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সবগুলোকে কিন্তু আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, মানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করে তারপরে কিন্তু এটা পেয়েছে। দ্যাট মিন্স এই VS, এই VT-টাকে VS এ কনভার্ট করা হয়েছে, মানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে, এবং এই IT-কে IS এ কনভার্ট করা হয়েছে, তারপরে VS ডিভাইডেড বাই IS করে আমরা দেবাশিস তারে কংগ্রেচুলেশন। তারপর এইভাবে দেখানো হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনগুলো। দিস ইজ ফর ইন্ডাকট্যান্স। এই ইকুয়েশনগুলো একটু আমাদের মনে রাখতে হবে, ইকুয়েশনগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন ম্যাথে বিভিন্ন কিছুতে আমাদের এই ইকুয়েশনগুলো লাগবে। তো এইটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 1 এ ইনক্লুড করবা এই টেবিলটা, এবং এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। তো এখানে বলা হচ্ছে কি, find the transfer function relating the capacitance voltage VC to the input voltage VS, figure 2.1। এই ফিগারের জন্য ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে বলা হচ্ছে আমাদেরকে। For this figure, this mentioned that find the transfer function for the capacitance voltage VC. That means it is mentioned that this VC you need to consider this VC as your output, and this VS is already told in your problems that this is input, so this is output voltage and this is input voltage. So we know the transfer function is actually output by input. That means we need to find out first of all the VC, then divide it by VT or VS. Okay. So first of all, we are applying actually Kirchhoff's voltage law in this loop. As you see, this is a closed circuit, so we can apply Kirchhoff's voltage law over here. So Kirchhoff's voltage law actually told us that voltage rise is equal to summation of all voltage rise is equal to summation of all voltage drop, or the algebraic sum of the voltages in a closed circuit is equal to 0. So both are the same thing. So here we can see that means this is our voltage drop and this is our voltage rise. Means voltage drop is equal to voltage rise. So voltage drop, this is for inductor voltage, this is for resistive voltage,
voltage across resistor, and this is for voltage across capacitor. Here we are putting those value, directly putting those value, because from this table we know the equations. You know, for inductor the equations is L dit by dt. So L di by t by dt plus R it, and this is this V for capacitor, 1 by C 0 to t I t dt. This is actually tau, time period, time actually. It dt. You can write t also, no problem. We can write t also here, equal to Vt. Then and changing variable from current to charge using it, and we are putting those value actually. It, we know it is equal to dqt by dt. This is the charge current relation. We know it is equal to dqt over dt. So we are putting those value, it value. That means here we are putting this dqt by dt. That means the resultant is L d square qt by dt square r dqt dt. Here only qt because here is a integration part, and if we are applying, if we put those value dqt by dt, that means dqt we found only qt over here. So this is Vt is remains same. The voltage charge relationship for capacitor, we know the voltage charge relationship for capacitor, qt is equal to c vct. That means from here qt is equal to c vt or vct. Those are same actually. Vc means voltage across capacitor. Okay. So we are putting the dqt value also, qt value also in equation 2.62. From here we are putting the value qt equal to c vct. C is constant, so you can write c over here. So after putting the value, we'll form this equation, and then taking Laplace transform. So Laplace transform, we know d square by dt is transformed to s square, d by dt transformed to s, and this is vct, it becomes vcs. Then we taking common vcs, and we will get the equation. You can easily get the equation if we taking common. Here you need to write another line for finding this equation. First of all, taking the Laplace transform, and then take common VCS, then we will get the equation. And after finding this equation, you can easily get the transfer function also, because we are considering VCT as a output voltage and VT is input voltage. So VC over VS is our transfer function. So this transfer function becomes like that. Here we are actually in numerator and denominator, we are actually multiplying with 1 by LC in this equation. এইখানে তোমাদের ভ্যালু এরকম, তোমাদের মনে হচ্ছে এরকম আসছে কেন, এরকম তো মানে আসার কি না, s স্কয়ারটার সাথে আমরা অন্য কিছু রাখতে চাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি, যার কারণে আমরা
কি করেছি আমরা এলসি 1/LC দ্বারা উপরে এবং নিচে গুণ করেছি। উপরে এবং নিচে 1/LC দ্বারা গুণ করলে দেখবা তোমরা কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে এখানে LC শুধু s² ইজ হিয়ার এবং এরকম দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশনটা। Then we know transfer function actually সবসময় ব্লকের ভিতরে থাকবে ট্রান্সফার ফাংশন এবং রাইট সাইডে থাকবে আউটপুট এবং লেফট সাইডে থাকবে ইনপুট, whether it is voltage or current, whatever it is. তার মানে আউটপুটটা থাকবে ডান দিকে, ইনপুটটা থাকবে বাম দিকে, মাঝখানে থাকবে ট্রান্সফার ফাংশন। This is our block diagram. This is also called RLC electrical network. You know, this is RLC series electrical network. Okay. Do you have any problem? Anybody have any problem? Tell me. কারো কোনো সমস্যা আছে এই ম্যাথটা সম্পর্কে? ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ, একটু আসতে পারে পরীক্ষায়। কথা বলতে হবে তো। স্যার বুঝেছি স্যার, এটা স্পিকার জব স্যার মনেই থাকে না, মেন সমস্যা স্যার। লুৎফর সাহেব বুঝে গেছে? জি স্যার। শুভ আছো? শরীফ? জি স্যার, আসি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। তানজিল কোনো প্রবলেম নাই তো? স্যার এই শীটটা স্যার আমরা পিডিএফ আকারে স্যার এটা কিভাবে পাবো স্যার? যদি আপনি দেন তাহলে স্যার একটু ভালো হয় স্যার আমাদের। এটা দিয়ে দিছি তো, এটা লিংক তোমরা গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হও নাই? গুগল ক্লাসরুমে তুমি একটু আচ্ছা, স্যার, গুগল ঠিক আছে। ক্লাসরুমে অ্যাড হও, ওইখানেই পাবা। ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। আজকে রাত্র 9টায় তোমাদের সাথে একটা মিটিং আছে আমার ডিপার্টমেন্টের হেডের আর কি। 9টায় একটু কষ্ট করে থাকবা সবাই, সবার সাথে একটু কথা বলবো আর কি, তোমাদের কোনো সমস্যা সুবিধা অসুবিধা এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো, বেশিক্ষণ না, অল্প সময়ের জন্য। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো ম্যাথটা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এর পরবর্তী ধাপে চলে যাই। জি স্যার। আচ্ছা, বলা আছে রিপিটেবল এক্সাম্পল 2.6 থেকে আমরা উপরে করে আসছি 2.6। আচ্ছা, এই 2.6টা আবার রিপিট করতে বলা হচ্ছে using mesh analysis and transform method without writing a differential equation. ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছাড়াই তোমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে যে এই এক্সাম্পলটার জন্য ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ওই ফিগার থেকে আমরা যদি ম্যাশ ইকুয়েশন আমরা যেটা আছে সেটাও যদি আমরা বের করি তাইলে সেটা কি দাঁড়ায়। এখানে কারেন্ট তো একটাই, আইএস কারেন্ট। ঠিক আছে, আইএস কারেন্ট হইলে আমরা সেই ক্ষেত্রেও জানি যে ভোল্টেজ যেটা রাইজ হবে সেটাই থাকবে এক সাইডে ইকুয়েশনে, আর ইকুয়েশনের আরেক সাইডে থাকবে আমাদের বাকি সব যোগফল। এগুলো যদি আমরা এখানে সাইনও ইউজ করি, পজিটিভ নেগেটিভ সাইন যদি আমরা ইউজ করি, কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করতে পারছি না, কারণ এটা কিন্তু আমাদের বলা হচ্ছে এইটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু এটা একটা অল্টারনেটিং ভোল্টেজ সোর্স। ঠিক আছে, এসি ভোল্টেজ সোর্স। তো যাই হোক, সিম্পল এটা হচ্ছে কারেন্ট দিয়ে আমার যে ইম্পিডেন্স গুলো আছে সেই ইম্পিডেন্স গুলো, আমার যে রেজিস্ট্যান্স অথবা রিঅ্যাকট্যান্স যেগুলো আছে সেগুলোকে আমি যোগ করে কারেন্ট দিয়ে গুণ করে দিব ইকুয়াল টু ভোল্টেজ রাইজ। এটা হচ্ছে আমাদের, তাইলে এটা পাচ্ছি আমরা ম্যাশ ইকুয়েশন।
এই ম্যাশ ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা পাওয়ার পরে আমাদের তো আর কাজ নাই। অ্যাকচুয়ালি এখানে বলা হচ্ছে বিএস বাই সরি আইএস বাই বিএস বের করছি। IS by VS সমান সমান এত, but the voltage across capacitor is VC, product of the current. The VC সমান সমান কত? VC সমান সমান এত, আমরা এটা পাইতেই পারি। VC সমান সমান IS into 1 by CS, এটা আমরা ডিরেক্টলি পাইতে পারি কারেন্ট যেহেতু IS। এইখান থেকে আমরা এটা ক্ষেত্রে জাস্ট এই ইকুয়েশনগুলি বের করে রেখে দিচ্ছি, IS এর ইকুয়েশনগুলি বের করছি। ইকুয়েশনগুলো বের করতে বলা হয়েছে, এখানে আর কিছুই বলা হয়নি। যদি আমাদেরকে এরকম বলা হয় যে উইদাউট ইউজিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট দ্য ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট ইকুয়েশন, দেন তোমরা এইভাবে বের করে দিবা। এটাই হবে আমাদের মানে তোমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ না করে আমরা এইভাবে বের করতে পারি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ইকুয়েশন। তারপরে দিকে চলে যায়, হ্যাঁ এটা হচ্ছে 26.26 এখানে দেওয়া আছে ফিগারটা। Give the network of figure 2.6a, find transfer function. And transfer function কোনটা বের করতে বলা হচ্ছে সেটা বলা আছে I2 by Vs বের করতে বলা হচ্ছে, I2 over Vs এটা বের করতে বলা হচ্ছে। ওকে, তো এটা যদি বের করতে বলা হয়, এখানে দুইটা ইকুয়েশন আছে, দুইটা লুপ আছে, loop 1 and loop 2. First of all, we are considering loop 1. Loop 1 consider করলে আমাদের যেটা হবে, আমরা loop 1 এর কারেন্ট কি আছে সেটা দেখব। loop 1 এর কারেন্ট আছে I1। এইটাকে দেখো, এটা তো টাইম ডোমেনে আছে, এটাকে আবার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে নিচ্ছে। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিলে কিন্তু L টা LS হয়ে যাবে, C টা 1 by CS হয়ে যাবে, R1 এবং R2 এটা থাকবে রিমেইন সেম, কিন্তু এগুলো তোমাদের চেঞ্জ করে নিতে হবে। L is becomes LS and C is become 1 by CS. Okay, so if we consider loop 1, then you can see this portion is actually common for both circuit, for loop 1 and loop 2, this inductor. Okay, this inductor is common. So in mesh equation, we are considering for, in that case, for mutual the inductance or resistance, whatever it is, in that case we are considering actually this current direction, that means I2 current direction. Here you can see we are putting R1 and R2, R1 into I1, and then we are putting LS into I1, and another term is minus LS into I2. That means those two terms you need to consider, because this is mutual. Mutually, this is connected with loop 1 and loop 2 also. That's why we are taking minus over here, because the current direction of both loop is reverse direction current is flowing. Like here you can see in this loop current is flowing through up to bottom, okay, top to bottom side, and in this loop current is flowing is bottom to upward direction. This is downward direction current and this is upward direction current. In that case, when we are considering this loop, this I1 LS is positive, we are considering this is positive, and L into I2, this is, you need to put negative sign over here. So this is equal to Vs, this is our rise voltage, here only voltage source is Vs, and this loop there is no voltage source, that's why is equal to 0. We are putting 0 over here. Here
এটা দেখা যাচ্ছে না যেহেতু এটা তোমরা একটু লিখে নাও, আমি বলে দিচ্ছি একটু লিখে নাও। This is actually ls into I2 ls into I2 plus R2 into I2 plus 1 by CS into I2S 1 by CS into I2S minus ls into I1S. Okay, same thing happen over here. স্যার আবার একটু বলেন তো R2 I2 স্যার এটা First one is ls into I2 ls into I2S plus R2 into I2S plus 1 over CS into I2S. এখানে একটা জিনিস কি করবা, অনেক ক্ষেত্রে করে কি যে এটা তো ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এই অ্যাশটারে ব্র্যাকেট দেয় না, অনেকে ব্র্যাকেট না দিলে তো এটা গুণ হয়ে যাবে, সেটা হলে কিন্তু হবে না। আবার এই ক্ষেত্রে করে কি 1 by CS এই অ্যাশটাকে দেয় সাফিক্স, দিস ইজ নট সাফিক্স, দিস ইজ মাল্টিপ্লাইড C into S. ওকে, এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। Suppose L into S, this is not suffix, but I bracket L, that means this is I actually স্যার এটা পেজ নাম্বার কত function of I to S, this is called function. এইটা পেজ নাম্বার হচ্ছে 52. Okay. Now we are getting two equations. We have two equations. Now we need to solve those equations. Just arranging the equation like that way. R1 and plus L1 into I1S minus this is L I2 is equal to BS. This I1 part is one side and I2 part is another side. We are arranging like that. This is I2 and this is I1 over here and I2 over putting here equal to BS and this is 0. So we can use Cramer's rule, okay, for solving those equations. This is I2. So if we find I2, we need to consider those two columns. The left column coming first, that means R1 plus LS minus LS, and then another column, this is BS 0, and the denominator is del is equal to actually left side of the equation, that means R1 plus LS minus LS minus LS LS plus R2 1 by CS. তোমরা তো এগুলো করে আসছো মনে হয়, ঠিক না? আমাদের কি বলে এটাকে ডিটারমিনেন্ট, স্যার ডিপ্লোমাতে পড়ছিলাম স্যার এগুলো। এগুলো ম্যাথে করে আসার কথা। তা এটা স্যার ওই সময় বাংলায় ছিল আর এখন একটু ইংলিশ এই পার্থক্য। এটাই এখন এটা যেটা করতে হবে এটা ক্রস গুণ করতে হয়, ঠিক আছে? বাংলায় যেটা বলে কোনাগুনি গুণ, এই ক্রস গুণটা করব আমরা। সেই ক্রস গুণ এই টার্মটার সাথে এটা করলে 0 হয়ে যাচ্ছে, অতএব এটা বাদ। আর কি থাকছে, এই দুটাকে গুণ করতে হবে, কিন্তু একটা সূত্রের একটা মাইনাস আছে। জি স্যার, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে, তো উপরে আছে ls bs, and this is del। এটা তোমরা ভাঙায় নিবা, এটা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে নিচে ডেলই হয়, ঠিক আছে? এটা ভাঙায় এটা কত আসে, এটার সাথে এটা গুণ করবা, গুণ করে তারপরে আবার এটার সাথে এটা গুণ করবা, তার আগে একটা বাইরে দিবা, বাইরে এর ক্ষেত্রে প্লাস হয়ে যাবে এবং তার আগে আরেকটা মাইনাস আসবে। তাহলে এইটা মোটামুটি এইরকম আসবে তোমাদের। I2 by BS করতে হবে, এই BS টাকে নিচে নিয়ে আসো, উপরে থাকতেছে LS, নিচে থাকতেছে ডেল। এই ডেলের মানটা বসাও, বসাইলে দেখবা এরকম একটা টার্ম তোমরা পেয়ে যাবে। দিস ইজ আওয়ার ট্রান্সফার ফাংশন, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? কারো কোনো প্রবলেম আছে?
দেখো তো কার কোনো প্রবলেম আছে কিনা। সারা ফাতেমা, হ্যাঁ কোনো প্রবলেম আছে? সারার কথা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না আমরা। নেটওয়ার্কের সমস্যা মনে হয় স্যার। মৃদুল কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার, তবে স্যার ওই যে লাস্টে স্যার ডেল এটা স্যার আরেকবার একটু দেখালে ভালো হবে, মানে 2.81 ইকুয়েশনের পরেরটা স্যার। আমি দেখি আরেকবার কোনো মাহমুদুল হাসান কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার, কোনো সমস্যা নেই। কান্ত, স্যার আমি লাস্ট পর্যায়ে জয়েন দিছি তো আমার ওই ভিডিও রেকর্ড দেখে পরে বুঝতেই পারে। বিধান, না স্যার প্রবলেম নাই স্যার। একজনের একটু প্রবলেম পেয়েছি আমরা, ওইটা আমরা একটু দেখছি। হচ্ছে ডেলের যে ব্যাপারটা, ডেলটা অ্যাকচুয়ালি হয় ইকুয়েশনের এই লেফট সাইডের যে অংশটা আছে সেটা সম্পূর্ণটা নিয়ে। সেই ক্ষেত্রে আমরা এই I1 এবং I2টা বাদ দিয়ে দিই। I1 এবং I2-র সাথে যে সহগগুলো থাকে সেই সহগগুলো আমরা বসাই থাকি আর কি। তারপর এই I1 এর সাথে কি আছে, R1LS, এই I1 এর সাথে আছে -LS, এটার সাথে আছে -LS এবং এইটা পুরোটা যেটা আছে সেটা আমরা বসিয়ে দিই। বসানোর পরে এখন আমাদের এটার ক্ষেত্রে আমাদের যে রুলসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লেফটের থেকে শুরু করতে হয়। প্রথমটা এটা কোনাকুনি গুণ করতে হয় R1 এবং R2, এই R1 প্লাস LS ইনটু এইটা, এই দুইটা গুণ হবে একটার সাথে একটা এবং এই দুইটা একটার সাথে একটা গুণ। প্রথমে এই দুইটাকে গুণ করব, তারপরে মাইনাস একটা সাইন আসবে, সূত্রের মাইনাস সাইন আসবে এবং তারপরে এই দুইটাকে গুণ করার যে রেজাল্ট হবে সেটা বসে। তা এই ক্ষেত্রে তো দুইটার ক্ষেত্রেই মাইনাস আছে, মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, আবার সূত্রের মাইনাস, তাহলে একটা মাইনাস সাইন মাইনাস। সিম্পল। এই দেখো জি স্যার। নিচে যে অংশটা আছে অলমোস্ট এটার মতন একটা কিছু চলে আসবে, নিচে একটা সি আসবে, ঠিক আছে, সিএস আসবে নিচে। কারণ সিএস যদি নিচে না আসে তাহলে দেখো এখানে উপরে আছে এলএস, কিন্তু এখানে হয়ে গেছে এল সি অ্যাসিস্ট্যান্ট। এটা নিচে যে সিএসটা আছে সেটা উপরে চলে আসবে, উপরে চলে এসে সিএস স্কয়ার, ঠিক আছে। ডাইরেক্টলি করছে। জি। এখানে আবার আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে যে তোমার কি বললো, ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন। In the transfer function VCS over VS for the circuit figure 2.6 B is nodal analysis. Nodal analysis is for better because 2.6 B. This one. সার্কিটটাই নোডাল অ্যানালাইসিস বেস দিয়ে এটা সলিউশন করতে বলা হচ্ছে। এটা যদি আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়ে করতে যাই তাহলে কি হবে দেখো, R1 LS এবং R2 এই দুটার ক্ষেত্রে R1 যদি কনসিডার করো তুমি, R1 কনসিডার করলে এইখানে তোমার কি হচ্ছে, R1 is equal to VLS minus VS. R1 এই নোড যদি কল্পনা করো, এই নোডের রেসপেক্টে এই R1 এর ভোল্টেজ যদি তুমি করতে যাও, তাহলে R1 এর ভোল্টেজটা কি
ভিএস মাইনাস ভিএলএস এই দুইটা বাদ দিলে যেটা হবে সেটাই হবে এই আর1 এর ভোল্টেজ নাকি কথা বুঝতে পারতাছো কথা বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে স্যার R1 এর রেসপেক্টে ভোল্টেজটা কি ভোল্টেজটা হচ্ছে VS মাইনাস VL এই দুইটা একটা থেকে আরেকটা বাদ দিলে আমরা R1 এর রেসপেক্টে ভোল্টেজ পাবো R1 এর রেসপেক্টে কারেন্ট যদি তুমি বের করতে চাও তাহলে কারেন্টটা বের করতে হবে কিভাবে তোমাকে কারেন্টটা বের করতে গেলে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স নাকি ভোল্টেজের সাথে রেজিস্ট্যান্স তুমি বাদ দিয়ে দিবে তাহলে যে তুমি কারেন্ট পেয়ে যাবে তাহলে এইখানে সেটাই করছে এই নোড যদি আমরা কল্পনা করি এই নোডে কারেন্ট ঢুকতেছে এটা একটা আর এটা একটা বের হয়ে যাচ্ছে যে এই নোডের আমরা যদি কারেন্ট চিন্তা করি এটা কোনটা ঢুকতেছে বের হচ্ছে সেটা আমাদের দরকার নাই এই নোডে R1 এর ক্ষেত্রে VS মাইনাস VL ডিভাইডেড বাই R1 এইখানে ভোল্টেজ একটাই VL ডিভাইডেড বাই LS আর এইখানে VC মাইনাস VL VL minus VC divided by R2 divided by R2 আর সেকেন্ড ইকুয়েশনে কি করলো এটার কারেন্ট যদি আমরা ধরি তাহলে এখানে দুইটা নোড কল্পনা করা হয়েছে একটা নোড কল্পনা করা হয়েছে VL আর একটা নোড কল্পনা করা হয়েছে VC এই দুইটা নোড ধরা হয়েছে দুইটা নোড আমাদের মেনশনও করা আছে তাহলে এই দুইটা নোড হইলে এই নোডের ক্ষেত্রে কি আছে এই R2 যদি ধরি তাহলে এটা কি হচ্ছে VL minus VC divided by R2 VL minus VC or VC minus VL okay. VC minus VL divided by R2 or C into VC এই ক্যাপাসিটরের এগেইনস্টে অ্যাকচুয়ালি ভোল্টেজ একটাই VC তাহলে VC C into VC বলা হচ্ছে এটা উপরে চলে যাচ্ছে যার কারণে এটা নিচে থাকলে এটা উপরে গুণ হয়ে যাচ্ছে যার কারণে C into VC এটা আমাদের ধরা হচ্ছে তাহলে এখানে যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে যে নোটটা ধরবা তুমি ওই নোটটার রেসপেক্টে বাকিগুলির ভোল্টেজ মাইনাস প্রথমটার ক্ষেত্রে VL নোটটা ধরা হয়েছে VL minus VS আর এটা তো VL আছে আর this one is VL minus VC আর এটা ক্ষেত্রে VC নোট আমরা ধরছি কনসিডার করছি যে VC into CS VS হচ্ছে কিভাবে VC divided by 1 by CS 1 by CS to উপরে চলে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে VC minus VL divided by R2 0 তখন এখানে যেটা করছে G1 is equal to 1 by R1 G2 is equal to 1 by R2 কন্ডাক্ট্যান্স এরকম যদি হয় তাহলে এখানে R1 এর জায়গায় এবং R2 এর জায়গায় তোমরা বসায় দাও G1 এবং G2 বসায় দাও 1 by R1 আছে এখানে G1 বসায় দাও G1 এটার সাথে গুণ হয়ে যাবে এটা এরকমই থাকবে আর এটার সাথে G2 গুণ হয়ে যাবে এটার সাথে G2 গুণ হবে তখন কিন্তু ইকুয়েশনটা এরকম চলে আসবে এরকম চলে আসলে এখন আমাদের বের করতে হবে VC VCটা সেই আগের নিয়মেই বের করতে হবে যেভাবে বলছি এর আগে যেটাতে যেভাবে করছি I2 এর ক্ষেত্রে যেভাবে বের করলাম এই ক্ষেত্রেও সেভাবেই বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে তোমার নোমিনেটরে থেকে যাবে প্রথমে বলছি লেফটেরটা আসবে এবং G1 plus G2 divided plus 1 by LS minus G2 and then right side এ থাকবে VS G1 0
ডিনোমিনেটরে থাকবে ডেল, ডেলের মান তো এই লেফট সাইডের ইকুয়েশনের দুইটাই থাকবে, এটা থাকবে প্রথমে এই দুইটা, তারপরে থাকবে এই দুইটা। ঠিক আছে, তোমরা ম্যাথমেটিক্সে অনেকবার করে আসছো, এটা সলভ করলে এটা আসবে। সলভটা কিন্তু দেখানো হয় নাই, এই সলভটা সলিউশনটা তোমরা বাসায় দেখবা, বাসায় দেখে যদি না পারো সেক্ষেত্রে আমি দেখাই দিব। ঠিক আছে, যে কেউ বাসায় করো, দেখি কারটা হয়, সেই অনুযায়ী আমরা তারপর বুঝতে পারবো যদি কারো কোনো প্রবলেম থেকে থাকে। আচ্ছা দেখো এটাতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। এটাতে কারো কোনো প্রবলেম আছে? বাসায় করতে হবে স্যার, তাহলে স্যার ভালোভাবে আর একটু বোঝা যাবে। তোমাদের তো করায় যাচ্ছে কিন্তু কোনো তো প্রবলেম এই পর্যন্ত দেখাইলা না যে স্যার এটাতে প্রবলেম আছে বা এটা বুঝছি না। তার মানে কি সবই বুঝতেছো না, কিছুই বুঝতেছো না, কোনটাই বুঝতেছো না? বিধান জি স্যার। বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার, একটু স্যার খাতায় লিখতে হইব, নাইলে পাবো না এইটা মানে। তাই লেখার জন্য কি করতে হবে এখন আমাকে সেটা বলো। স্যার দেখলাম তো স্যার, পারবো কিন্তু। খাতার লেখাটা লিখে ফেলো, অ্যাসাইনমেন্টও দিয়ে দিছি, মানে খাতায় লিখলেই না, এটা সেরে ফেলো। ঠিক আছে।